السلام علیکم دوستوں، کیبنٹ آف نالج میں خوش آمدید۔ معزز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والوں، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کا یہ اشارہ جہنم کی آگ کی طرف ہے، یعنی وہ کام نہ کرو جو تمہیں جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ان کاموں سے خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک بھی یہی ہے۔ محترم دوستوں، ہم لوگ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک کے درمیان کئی ایسے کام کر جاتے ہیں جو گناہوں کی فہرست میں آتے ہیں۔ اب ان میں کچھ کام ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ کے کام ہیں، اور ہم بڑے شوق سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں گناہ کے زمرے میں ہم لاتے ہی نہیں ہیں اور زندگی کا حصہ سمجھ کر وہ کام کرتے ہیں، اور کچھ کام ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں ہمیں اچھی طرح علم ہے کہ یہ کام گناہ کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن پھر بھی کر جاتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہمیں جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ معزز دوستوں، ترمذی شریف کی ایک حدیث جس کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جہنم کی آگ 1000 سال تک دہکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال دہکائی گئی، یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال دہکائی گئی، یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ سیاہ ہے اور تاریک ہے۔ معزز دوستوں، ہمیں جہنم اور اس کے ہولناک آگ سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے اور ایسے کاموں سے دور رہنا چاہیے جو ہمیں اس کی طرف لے کر جائیں۔ دوستوں، بے شک جہنم بہت ہی بری قیام گاہ، بہت ہی برا مقام، جسے اللہ تعالی نے کافروں، منافقوں، مشرکوں اور فاسقوں و فاجروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جنت اور جہنم دونوں کا بار بار تذکرہ فرمایا ہے، اور جہنم کا تذکرہ نسبتاً زیادہ کیا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ انسانوں کی اکثریت ترغیب سے زیادہ ترہیب کو قبول کرتی ہے۔ جہنم وہ ہولناک اور المناک عقوبت خانہ ہے جس کی ہولناکی کا اندازہ لگانا دنیاوی زندگی میں محال ہے۔ انسان کو اپنی اس عارضی اور دنیاوی زندگی میں جہنم سے آزادی کا سامان کرنا چاہیے اور جہنم کی طرف لے جانے والے راستوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ معزز دوستوں، امام مسلم نے ایک حدیث روایت کی ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا۔ اسے لایا جائے گا اور اللہ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی۔ وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کو پا کر کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو اس لیے لڑتا رہا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، اور تجھے بہادر کہا گیا۔ پھر حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ محترم دوستوں، اس کے بعد دوسرا شخص جس نے علم حاصل کیا اور اسے لوگوں کو سکھایا اور قرآن کریم پڑھا، اسے لایا جائے گا اور اسے اللہ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی۔ وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کو پا کر کیا عمل کیا؟ تو وہ کہے گا، میں نے علم حاصل کیا اور پھر اسے دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کے لیے قرآن مجید پڑھا۔ اللہ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا اور تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، اور قرآن اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے، اور وہ سب تجھے کہا گیا۔ پھر حکم ہوگا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر تیسرا شخص وہ ہوگا جسے اللہ نے دنیا میں وسعت رزق سے نوازا ہوگا اور اسے ہر قسم کا مال عطا کیا ہوگا۔ اسے بھی لایا جائے گا اور اسے اللہ کی نعمتیں جتوائی جائیں گی۔ وہ انہیں پہچان لے گا۔ اللہ فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کو پا کر کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا، میں نے تیرے راستے میں جس میں خرچ کرنا تجھے پسند ہو، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، بس تجھے دنیا میں ایسا کہا گیا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ محترم دوستوں،
इस आर्जी दुनिया में वो काम जो हमें जहन्नुम की तरफ ले जाते हैं, इनका यहाँ हम मुख्तसर जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहला काम अल्लाह तबारक व ताला के साथ किसी को शरीक ठहराना यानी शिर्क करना है, जो न सिर्फ गुनाह कबीरा में शुमार किया जाता है बल्कि वो लोग जिनकी बरोज़े क़यामत बख्शिश का कोई जरिया नहीं होगा, इनमें शिर्क करने वाला भी शामिल होगा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, हर अहले ईमान मुसलमान पर अल्लाह ताला ने 5 वक्त नमाज बा जमात अदा करना फ़र्ज किया है, लेकिन अगर हम नमाज को तर्क करने की आदत बना लेते हैं तो ये भी जहन्नुम की तरफ ले जाने के लिए काफ़ी है। दोज़ख में मौजूद लोगों से जब अल्लाह पूछेगा कि तुम किस गुनाह के सबब यहाँ पहुँचे, तो वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर जहन्नुम और इसकी आग से बचना है तो नमाज की पाबंदी करना होगी, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक कहा है, तो हमें इसे तर्क नहीं करना चाहिए बल्कि फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल की भी आदत बना लें कि ये नवाफिल भी हमारी बख्शिश का ज़रिया बन सकती हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह इब्राहीम की आयत 40 में इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, ए मेरे रब, मुझे हमेशा नमाज कायम रखने वाला रख, और मेरे बाज़ औलाद को भी, ए हमारे रब, और मेरी दुआ कबूल फरमा। दोस्तों, नमाज में गफलत भी जहन्नुम की तरफ ले जाने वाला काम है, इसलिए नमाज बा जमात अदा करने की नीयत बना लीजिए और जहन्नुम से दूरी का रास्ता इख्तियार करें। दोस्तों, सूद लेने और सूद देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं, ये बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन आपके इल्म में ये बात भी होनी चाहिए कि सूद के काम को लिखने और इस पर गवाही देने वाला भी जहन्नुमियों में शामिल किया जाएगा। सूद एक कबीरा गुनाह है, अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब है, और सूद वालों की अल्लाह ताला और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुली जंग है। सूद को जिना जैसे गुनाह से भी बदतर गुनाह कहा गया है। 4 अशख़ास ऐसे हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े फरमाया कि वो ना जन्नत में दाखिल हो सकेंगे और ना ही वो वहाँ की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे, जिनमें पहला सूदखोर, दूसरा शराबी, तीसरा नाहक यतीमों का माल खाने वाला और चौथा वालिदैन की नाफरमान औलाद। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से खुतबा देते हुए सूद की बुराइयों के बारे में इरशाद फरमाया कि ये एक ऐसा दरहम है जिसे आदमी बतौर सूद लेता है तो अल्लाह ताला के यहाँ 33 मरतबा जिना करने से ज़्यादा बुरा है, और सबसे बड़ा सूद मुसलमान के माल से कुछ लेना है। सूद में 70 गुनाह हैं, जिसमें सबसे अदनी गुनाह ये है कि जैसे कोई शख्स अपनी माँ से निकाह कर ले। अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों, ऐसे बेशुमार गुनाह हमसे सरजर्द होते हैं जिनके बारे में हमें मालूमात नहीं होती और वो हमें जहन्नुम की तरफ ले जाने का सबब बनते हैं। गीबत, चुगली, रयाकारी, पाक दामन औरतों पर बेवजह तोहमत लगाना, जिनाकारी, अपने इल्म को छुपाना, किसी को नाहक कत्ल करना, किसी पर जुल्म करना, यतीमों का माल खाना, जमीन में फसाद फैलाना, तकब्बुर करना, खुदकुशी करना, मुनाफकत करना, किसी का नाहक मजाक उड़ाना, अपनी इज्जत की खातिर गुनाह पर डटे रहना, किसी के माल में खयानत करना, किसी दो के दरमियान गलत फैसला करना, जंग देखने पर पीछे हटना और अपने दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ रखना, ये तमाम काम या मामलात हमें जहन्नुम की तरफ ले जाते हैं। दोस्तों, इस आर्जी दुनिया में हमें सिर्फ और सिर्फ जन्नत के हसूल की खातिर हर अमल करना चाहिए, और ये अमल हम अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल पेरा होकर और इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों यानी बताई हुई बातों पर अमल करके कर सकते हैं, और इन तमाम बातों से और कामों से बचना होगा जो हमें जहन्नुम में ले जाते हैं। दोस्तों, हमने अपनी इस आज की वीडियो में मुख्तसर कोशिश की कि जहन्नुम की तरफ ले जाने वाले रास्ते यानी आमाल की निशानदही कर सकें, ताकि अगर हम इन आमालों से बचने की कोशिश करें तो फिर दूसरा रास्ता हमें जन्नत की तरफ ले जाने वाला रास्ता हो। दोस्तों, हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि वो हमसे वो काम ले जो सिर्फ और सिर्फ खैर की तरफ ले जाता है, जिसमें इसकी रजा शामिल हो, इसकी मर्जी और इसकी मंशा शामिल हो, और हर इस काम से बचा कर रखे जो खैर के बजाय जहन्नुम की तरफ ले जाने वाले काम हो, ताकि हमारी ये आर्जी दुनिया की जिंदगी और हमेशा कायम रहने वाली कयामत की जिंदगी दोनों में भलाई हो। दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।